네, 오늘은 어버이날입니다. 그래서 모성애의 회복, 모성애의 회복이라는 말씀으로 하나님 말씀을 전가하도록 하겠습니다. 우리가 방금 읽어본 열왕기상 3장 16절에서 28절은 워낙 유명한 구절이죠. 그래서 이 구절을 보고서 대부분 사람들은 왕의 지혜에 대해서 이야기합니다. 참 지혜로운 왕이었도다 라고 이야기하는데, 사실은 이 구절에 있어서 핵심은 다른 쪽에 있습니다. 성경은, 모든 성경에는 반드시 십자가의 이야기가 다 들어있어요. 십자가의 상징, 십자가의 비밀이 성경 속에는 다 들어있습니다. 그래서 이 본문의 구절도, 이 본문의 성부의 주인공도 솔로몬이 아니고 사실은 누가 주인공일까요? 힌트, 오늘 모성애의 회복, 누가 주인공일까? 바로 엄마가 주인공입니다. 엄마가 주인공. 십자가가 의미하는 게 뭡니까? 십자가는 가장 사랑하는 아들을 내어줌으로 세상을 구원하고자 한 것이죠. 독생자 예수를 세상에 내어줌으로 세상을 구원하고자 한 것이에요. 그래서 성경에는 그러한 십자가 의미가 다 들어있습니다. 여자가 어떻게 하죠? 왕이 애를 반을 나누어서 죽이겠다고 이야기하는 여자가 어떻게 해요? 아이를 그냥 포기해버립니다. 자기 사랑하는 아들을 내어줌으로써 그 아들을 어떻게 하려고 하죠? 살리려고 하는 것이에요. 그래서 이 구절에는 바로 모성애의 의미가 들어있습니다. 그래서 오늘은 모성애의 회복에 대해서 이야기를 나눌 것인데요. 영상 하나 보고서 말씀을 이어가도록 하겠습니다. Just give me 1 second. Thank Sure. you. Sorry. Uh-huh. Hey. Hi. 2 minutes. Thank you. Hi, good afternoon. Sorry about that. Oi. Hi, nice to Hi. meet you. Nice to meet you as well. Have you ever done one of these interviews over the camera before? No. Well, let me tell you a little bit about the job to get started with. It's not just a job, it's sort of probably the most important job. The title that we have going right now is Director of Operations, but it's really kind of so much more than that. Responsibilities and requirements are really quite extensive. First category for the requirements would be mobility. This job requires that you must be able to work standing up most or really all of the time, constantly on your feet, constantly bending over, constantly exerting yourself, a high level of stamina. Okay. That's a lot. For how many hours? 135 hours to unlimited hours a week. It's basically 24 hours a day, 7 days a week. I'm sure you'll have a chance from time to time to maybe just sit down here and there, yeah? You mean like a break? Yeah. No, there are no breaks available. Is that even legal? Oh, yeah, of course, yeah. Okay. Yeah. So like no lunch. You can have or- lunch, but only when the associate is done eating their lunch. I think that's a little intense. No. Not possible. That's crazy. Now, this position requires excellent negotiation and interpersonal skill. We're really looking for someone that might have a degree in medicine, in finance, and the culinary arts. You must be able to wear several hats. Associate needs constant attention. Sometimes they have to stay up with an associate throughout the night. Being able to work in a chaotic environment, if you had a life, we'd ask you to sort of give that life up. No vacations. In fact, Thanksgiving, Christmas, New Year's, and holidays, the workload is gonna go up, and we demand that. With a happy disposition. That's almost cruel. That's almost a very, very sick, twisted joke. Worried about when there's time to sleep or Oh, no time to sleep. Yeah, all encompassing almost. That's exactly right. 365 days a year? Yes. No, that's inhumane. That's very insane. The meaningful connections that you make and the feeling that you get from really helping your associate are immeasurable. Also, let's cover the salary. The position is going to pay absolutely nothing. excuse me? No. Nobody's doing that for free. Yeah, You're pro crazy. bono, completely for free. No. What if I told you there's someone that actually currently holds this position right now? Billions of people, actually. Who? Moms. Yeah. Yeah. Moms. That's awesome. Oh. And they meet every requirement, don't they? Wow. Oh my God. Moms are the best.
Yeah, there's no pay. They're 24 hours. They're always there. Now I'm thinking about my mom. Yeah, and what are you thinking about her? I'm thinking about all those nights and everything. Thank you so much for everything you do. I know it doesn't seem like I appreciate all of it, but I definitely do. So, Mom, I want to say thank you for everything that you've done. I love you very much. You've been there through thick and thin. My mom is just awesome. She's awesome. 예, 마음입니다. 그런 구절 들어보셨을 거예요. 신은 모든 곳에 있을 수 없기 때문에 어머니를 보냈다. 예, 탈무드에 있는 구절이죠. 어머니는 신을 대신하는 역할을 하는 자다라는 의미를 가지고 있습니다. 예, 물론 그런 사람도 있을 거예요. 아니에요, 우리 엄마는 안 그래요. 라는 한 분이 혹시나 있을지 모르겠습니다. 우리 엄마는 늘 욱하고 소리 지르고 오늘 또 예배 가라고 뭐 잔소리하고 때로는 손이 올라가서 폭력을 행사했을 수도 있다라고 이야기할 수도 있습니다. 하지만 그러한 경우를 한번 생각해 봅시다. 눈앞에 자동차가 우리 아이를 덮치려고 하는 상황이 있어요. 엄마는 단 0.1초도 생각하지 않고 바로 뛰어드는 것이 엄마입니다. 다음 한번 부탁드립니다. 비록 매일 짜증내고 여러분들을 키워내지 못하는 엄마라 할지라도 엄마라는 존재는 바로 그런 사람입니다. 두 번째요. 놀라운 외신 보도가 있었습니다. 출산 도중에 혼수 상태에 빠진 엄마가 있었습니다. 모든 의사들이 모든 의료 행위를 다하고 하려고 했는데도 엄마는 결국 깨어나지 못했습니다. 그때 간호사가 갑자기 아이를 데리고 와서 엄마 품에 안깁니다. 엄마의 울음소리를 듣자 갑자기 바이탈이 올라가고 혈압이 급격히 올라가면서 의식이 회복되는 일이 벌어졌습니다. 실화였고요. KBS에 보도가 되었습니다. 그 다음요. 세 번째, 영국 런던대였습니다. 런던대 안드레아스 바르텔스라고 하는 박사팀들이 연구를 합니다. 엄마의 뇌 영상을 MRI로 촬영을 하게 되었죠. 엄마의 뇌라는 것은 과연 어떻게 이루어져 있는가? 아이들의 어릴 적 사진을 보여줍니다. 아이적 어릴 사진을 보여주는데 엄마의 감정 속에는 지금까지 가져왔던 모든 비판적인 사고들, 물론 우리 선생님들 같은 경우도 힘드시죠? 당장에 어떻게 해야 될까도 모를 수도 있을 거예요. 아기들 사진 한번 보십시오. 어릴 적 사진들 회복될 겁니다. 모든 비판적인 사고들, 부정적 감정이 다 사라지고 행복감이 새로 날 겁니다. 도취감이 이룰 수 있다는 자신감들이 생길 수 있습니다. 아이들 사진 한번 보시기 바랍니다. 그런데 이 놀라운 뇌의 반응은 여러분들도 일어납니다. 그것이 언제? 연애할 때예요. 연애할 때, 그래서 그걸 우리 도파민이라고 이야기하기도 하죠. 근데 그 호르몬이 분비되는 기간은 단 2년밖에 안 됩니다. 2년밖에. 그래서 혹자는 그 생리학자들 그렇게 이야기하죠. 연애의 감정은 호르몬 분비의 작용이다 라고 이야기하기도 하죠. 그런데 이 엄마의 반응은 20년 동안 지속이 됩니다. 20년 동안. 신은 그렇게 창조했습니다. 세 번째, 재밌는 뉴스가 있었습니다. 있을 수 없는 일이 벌어졌습니다. 아들이 엄마를 죽입니다. 아들이 엄마를 죽이고 달아납니다. 그때 엄마가 뭐라고 이야기하느냐면요. 엄마가 순정하면서도 옷을 갈아입고 도망가라고 합니다. 옷을 갈아입고 도망가야 살인자로 안 잡히기 때문에 피 묻은 옷을 입지 말고, 나를 죽임으로써 피 묻었던 그 옷을 입지 말고 옷을 갈아입고 도망가라. 이거는 실제 판결문에 있었던 이야기입니다. 이것이 엄마입니다. 다시금 이야기하지만 신은 모든 곳에 있을 수 없기 때문에 어머니를 보냈다고 이야기를 합니다. 그래서 가장 신의 본성을 닮은 것은 엄마의 모성의 힘을 부인할 수는 없습니다. 이번 한 주간은 꼭 엄마 아빠에게 사랑한다는 말을 꼭 했으면 좋겠고요. 부모와의 관계가 회복되는 주간이 되기를 바랍니다. 이렇게 끝나면 너무 심심하겠죠? 그런데 이제 반전이 시작됩니다. 다음으로 우리가 묵상해야 할 것은 뭐냐면, 신을 대신하는 엄마들을 이 세상에 보내셨는데 세상은 왜 이 모양이 되어버렸냐라는 겁니다. 왜 세상은 이 모양이 되어버렸냐라는 거죠. 다음 화면. 혹시나 여러분 마더라는 영화 보셨습니까? 마더. 그 남자 주인공 이름이 뭐죠?
원빈, 예, 원빈이 주인공이었던 이름. 그 줄거리 아시죠? 원빈이 여자를 결국 죽입니다. 엄마는 자기 아들이 결국 살인자라는 것을 알게 되죠. 자기 아들은 장애인이었고 지능이 저하되어 있기 때문에 아이를 너무 착한 아이였기 때문에 죽이리라고 생각 안 했는데 결국에는 실제 살인자였어요. 결국 엄마는 그 살인자, 자기 아들을 목격했던 목격자를 죽이고 불에 태워 죽입니다. 내 아들이 죽이지 않았다고. 그것이 모성애였습니다. 근데 그 모성애로 인하여 다른 아이를 죽이게 됩니다. 자식에 대한 모성애가 집착이 되고 과욕이 되고 종국에는 파국을 마련하게 되는 장면을 마드라는 영화에서 보여주고 있습니다. 다음 화면요. 너무나도 유명한 인물이 등장합니다. 누구죠? 최순실. 그 다음에 정유라입니다. 대학의 입학을 위해서 출석, 학점, 이 모든 것을 권력을 가지고서 결국에는 딸아이를 성공시키려 합니다. 하지만 결국 딸의 운명도 망치게 되죠. 또 다른 파국을 이끌게 됩니다. 역시 모성애의 한 장면이었습니다. 그 외에도 여러분 아는 뉴스거리를 많이 봤을 겁니다. 다음 화면 주십시오. 알죠? 쌍둥이 1등 숙명여고 이야기입니다. 숙명여고에만 일어났던 것이 아니라 여러분들도 지금 대학을 가려면 어떻게 해야 되죠? 수시로 70% 수시로 가죠? 학종부를 어떻게 만드느냐를 위해 가지고 결국에는 부모들이 자식의 입시를 위해서 무슨 짓을 다 합리화하는 상황이 되어버렸습니다. 결국 이러한 눈먼 애착이, 자식을 위한 눈먼 애착은 모성애라 할지라도 괴물로 만들 수 있습니다. 괴물로 만들 수 있습니다. 잘못된 애착이 집착이 되고 집착은 모성애를 괴물로 만드는 시대가 되어버렸습니다. 우리가 지난번 설교할 때 스카이캐슬도 그랬습니다. 그런데 하물며 하나 더, 이러한 애착과 집착을 가진 엄마들은 행복할까요? 모든 것을 희생을 하고 어머니가 모든 무리를 하고 모든 것을 희생했다라고 함에도 불구하고 엄마조차도 불행하지가 않습니다. 행복하지가 않습니다. 그 이유가 무엇인가? 또 재미있는 하나의 과학적인 실험이 있었습니다. 다음 화면 부탁드리겠습니다. 자, 이거는 이제 항상 죄송해요. 이 그래프가 나올 때마다 여러분 또 공부하는 느낌이 들어서 이제 이 그래프는 요거밖에 없습니다. 여기 왼쪽에는 미국 어머니라고 되어 있고 오른쪽에는 한국 어머니라고 되어 있죠. 한국 어머니와 미국 어머니를 실험을 했습니다. 자식을 두고서 실험을 했는데 어머니하고 한국 어머니하고 미국 어머니가 어떠할 때 보상심리, 만족감을 얻느냐라는 실험을 했어요. 실험을 했는데 미국 어머니는 우리 아이가 몇 점을 받았든 자기가 성취를 했다면 어머니들은 만족감을 얻었어요. 근데 한국 어머니는 우리 아이가 잘했다고 받았는데 예를 들어가지고 엄마 나 99점 받았어 라고 가져왔어. 그럼 엄마가 바로 뭐라고 이야기하죠? 잘했다고 이야기하나요? 100점 받은 애 몇 명이야? 라고 이야기를 해요. 바로 이겁니다. 한국 어머니는 비교에 의해서 상대적인 손익 정보에 의한 내 반응을 일으킨다. 조금 어려운 말일지 모르겠는데 상대적인 이익, 남들보다 나아야 만족을 느끼는 것이 부모의 마음들이에요. 나는 최선을 다했고 나라는 존재만으로 충분히 가치 있는 존재이함에도 불구하고 우리는 항상 비교의 대상에 놓여져 있습니다. 결국 이러하다 보니 이러한 보상을 얻으려고 하는 심리는 행복을 주지 못합니다. 왜? 늘 비교를 해야 되니까요. 늘 비교를 해야 되니까. 그래서 이러한 심리는 집착을 낳고 집착이라는 것은 지속적인 이기심을 만들게 됩니다. 이 이기심이 교회도 믿음도 우리가 가지는 믿음도 자기 성공의 수단으로 만들어 버렸습니다. 그렇지 않나요? 여러분 무엇을 위해서 기도하나요? 기도는 내가 바라는 것을 기도하는 것이 아니라 주님의 음성을 듣기 위한 것이 사실은 기도거든요. 하나님의 음성을 듣기 위한 것이 기도인데 우리의 기도도 교회도 믿음도 자기 성공을 위한 수단이 되어버렸습니다. 교회를 다녀도 자식이 공부를 더 잘하든가 돈을 더 많이 벌든가 아파트 평수가 더 크든가 그게 더 중요한 시대가 되어버리지 않았냐고요. 물론 우리 교회를 다니는 부모님들은 그렇지 않다고 믿고 있습니다. 그렇습니다. 하지만 세상은 잘못된 애착으로 이기심으로 가득 차 있습니다. 자, 이러한 이기심은 뭐가 똑같으냐면 색안경과 똑같아요. 선글라스하고 똑같습니다. 색안경을 끼게 되면 있는 사물을 본질적으로 그대로 보지 못하고 왜곡을 시켜버립니다. 변질을 시킨다는 것이죠. 이기심이라는 것이 바로 우리의 본심을
우리의 진정한 마음을 왜곡을 시키고 변질을 시켜버렸습니다. 하나님이 주신 신이 모든 곳에 갈 수 없기 때문에 어머니라는 선물을, 어머니라는 존재를 우리에게 보내셨지만 그 존재 자체가 왜곡이 되고 변질이 되어버렸던 것입니다. 이것을 뭐라고 이야기하죠? 그것이 타락인 겁니다. 그것이 타락. 모든 소중한 것은 고귀한 모성애임에도 불구하고 이기심으로 무너지고 사라졌습니다. 그것이 변질되어서 내 자식만 위하는 괴물이 되어버렸습니다. 그래서 하나님을 기억하고 복음을 전해야 할 이유가 바로 이것입니다. 이제 결론 맺겠습니다. 괴물이 되어가는 세상, 괴물이 되어버린 모성애, 이것을 회복할 수 있는 길은 오직 복음밖에 없습니다. 복음밖에 없습니다. 하나님을 가장 닮은 그 모성애조차 괴물이 되어버린 세상을 변화시키는 길은 오직 복음밖에 없습니다. 복음이라는 게 무엇입니까? 다시 이야기합시다. 복음이라는 게 무엇입니까? 복음은 이기심과 탐욕과 집착과 자랑질로 빠져버린 세상, 페북이든 인스타든 그 자랑질로 빠져버린 세상에 이 구절 우리는 반드시 읽어야 됩니다. 다음 구절 부탁합니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하시니. 다 같이 한번 더 읽어보겠습니다. 시작. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심입니다. 이걸 이해하고 깨닫고 평생 여러분의 복음을 쥐고 가야 됩니다. 그냥 암기하는 데서 그치는 것이 아니라 억지로 암기하고 여러분 상품권 받았잖아요. 그 이야기가 아닙니다. 하나님은 당신의 가장 사랑하는 아들 예수님을 희생함으로써 우리를 구원하셨습니다. 당신의 아들을 핍박하고 채찍질하고 조롱하고 처참하게 짓밟았음에도 내 아들 누가 그렇게 했어? 집착된 모성애를 통해 가지고 그 살인하였던 목격하였던 자를 죽이려 했던 그 모성애가 아니라 오히려 핍박하는 자를 용서하셨습니다. 오히려 핍박하는 자를 용서하시고 그들에게도 구원의 길을 허락하셨습니다. 그것이 복음입니다. 그것이 십자가의 길입니다. 네, 마지막 영상 하나 보고 마치도록 하겠습니다. 맨 끝에 영상 하나 보여주십시오.
네, 오늘은 어버이날 모성애 회복이라는 주제로 말씀을 전거했습니다. 세상을 회복시키는 것은 모성애를 회복시키는 것은 블랙홀의 발견도 아닙니다. 김연아의 금메달도 아니고 여러분이 의대 합격하는 것도 아닙니다. 오직 복음이고 주님이 십자가를 전하는 것입니다. 그래서 제일 중요하고 제일 가치 있는 일은 복음을 전하는 겁니다. 전도를 하셔야 됩니다. 교회를 다녀도 교회를 다니는 사람도 새롭게 전도를 해야 됩니다. 사실은 교회가 복음의 의미를 다 잃어버렸습니다. 우리나라의 모든 교회가. 이 자리에 있는 교회를 예배를 다니는 모든 사람들이 오히려 집착된 그런 모성애를 가지고서 교회를 다니지 않는지 반성하는 시기가 되고, 하지만 그러하다 할지라도 부모님은 여러분을 향한 사랑은 변치 않습니다. 어버이 주일날 부모님께 사랑한다는 말 용기 있게 꼭 전하는 이번 주간이 되었으면 좋겠습니다. 찬양 하나만 하고 마치도록 하겠습니다. 예수님을 함께 하시네. 박익경 나가서 찬양해 주십시오. 예수님을 함께 하시네.